to interest concept. Okay, great. Just a minute. Let me share the screen. I hope the screen is visible to all. You just hit a thumbs up symbol if it's visible. And one more request, if you have any queries, so please make sure to ask me. You will get a lot of interest when you ask questions, and you will get a lot of answers, and you can able to clear your doubts instantly. Okay. So first of all, let me tell you what is this Figma. Actually, I asked you a question, but I got all the negative answers. So okay, great. So you might from a first year, second year, third year, or final year, or you might from some other backgrounds. You don't need to worry about it. The Figma, it not at all related to programming language. It's entirely drag and drop option or drag and drop features it have. What is this drag and drop, and for what purpose we use a Figma? Simple, guys. So Figma, it's like an UI and UX design tool. UI and UX design. So UI and UX is nothing but user interface. User interface design tool. So using this Figma, what we can do? What we can do with using Figma? So we can build an applications. We can build websites. Is it really possible to us to build an applications without using a coding part? Yes, it's possible. But the what matter is, so here you can able to build a user interface. You can't able to make the app into a functionality. అర్థమవుతుందా? అంటే మీరు యాప్ డిజైన్ చేస్తారు, అంతేగాని ఆ యాప్ అనేది రన్ అవ్వదు, ప్లే స్టోర్ లో రన్ అవ్వదు ఆర్ వెబ్సైట్ లో రన్ అవ్వదు. ఇట్ జస్ట్ లైక్ అన్ UI బేస్డ్ టూల్ వేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ ది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అర్థమవుతుందా? You might have a little bit of confusion at the beginning level, but you will get a more clarity when we enter into the practical part. Okay, so be hold up to that. So let me tell you a real time example. Okay, so there is a person ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. మీరు ప్రాజెక్ట్ కి ఫస్ట్ మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి, isn't it? So for example, you want to build a basic restaurant website or restaurant application. Okay, సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్టారెంట్ పర్సన్. అర్థమవుతుందా? మీరు ఒక ఓనర్ కలిసారు, రెస్టారెంట్ ఓనర్ మీట్ అయ్యారు. సో ఓనర్కి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, ఒక యాప్ కావాలి ఇప్పుడు తనకి. అర్థమవుతుందా? సో యాప్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ మీరు గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. సో దర్ ఈస్ అ సైకిల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. దర్ ఈస్ అ సైకిల్. లెట్ మీ టెల్ యూ ద సైకిల్. ఫస్ట్, client. Client is nothing but the person who want an application to grow their business. So here, for example, let's take a restaurant owner. The restaurant owner wants an application to grow his business. అర్థమవుతుందా? సో రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఉంది మనకి, ఏంటి? అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బిజినెస్ అనలిస్ట్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ టేకింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ or customer, he is called a business analyst. So what he will do is he will gather the all kind of information from the customer or a client. What kind of information? Okay, మీకు యాప్ ఎలా కావాలి? సో యాప్ లో మీరు ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నారు? ఫస్ట్ మీ యాప్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి? రెస్టారెంట్. సో రెస్టారెంట్ లో మీరు ఎలాంటి ఫుడ్స్ మీరు సేల్ చేస్తున్నారు? ఒక థీమ్ ఎలా ఉండాలి? కలర్ ఫోన్స్ ఎలా యూస్ చేయాలనుకున్నారు? ఏ ఇమేజెస్ రావాలి? అండ్ మీ నావిగేషన్ బారు, ఇమేజెస్, ప్రతి ఒక్కటి బేసిక్ థింగ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ థింగ్ ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారనమాట. వాళ్ళు ఏమంటారంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు మీకు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ అంటే రెస్టారెంట్ ఓనర్ దగ్గర మంచి డబ్బులు ఉంది, కానీ ఆయనకి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ గా మాట్లాడతాం. సో ఏంటి? వి హ్యావ్ దిస్ టూల్ అండ్ వి హ్యావ్ ఎ nav bar, వి హ్యావ్ దిస్ ఇమేజ్, వి హ్యావ్ దిస్ ఫుటర్ అండ్ సో ఆన్ సో థింగ్స్ మాట్లాడతాం. అవన్నీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా? ఇల్లిటరేట్ పీపుల్స్ కి అర్థమవుతుందా? ఆయన ఏం చదువుకోలేదు, కానీ మనీ ఉంది, రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, యాప్ కావాలి, ఆయనకి అర్థం కాదు. సో అందుకనేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ చేస్తాడు. అంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళకి ఇల్లిటరేట్ పీపుల్స్ అయినా కూడా వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాడు అనమాట.
గ్యాదర్ చేసుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తారు. ఎలా డాక్యుమెంటేషన్? టెక్నికల్ లెవెల్లో డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే డిజైనింగ్. డిజైనింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, డెవలపింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, డిజైనింగ్. సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ డిజైనింగ్. డిజైనింగ్ ఏంటి అంటే ఫిగ్మా పార్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మన డాక్యుమెంటేషన్, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మనం డిజైన్ చేస్తాం. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. Yes, I think the screen is visible to all, right? Right? Great, great. So this is an application. This is the Figma application, Figma UI. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇది ఒక ఫుడ్ అప్లికేషన్ అనమాట, డిజైన్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు తనకి క్లయింట్కి వచ్చి ఇక్కడ ఫుడ్ లోగో, వాళ్ళ యొక్క రెస్టారెంట్ లోగో రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఇది వచ్చి యూజర్ యొక్క ప్రొఫైల్ ఇక్కడ ఉండాలి. అండ్ యూజర్ సెర్చ్ బార్, ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఫుడ్ ఐటమ్స్ వాళ్ళకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ నావిగేషన్ బార్, right? So we can call this a menu bar. When they click on this menu icon, it will give some other options for user. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఆల్ కాంబోస్ అండ్ స్లైడర్ సో ఆప్షన్స్ we can add according to the requirements of the client, we can say. So here some basic photos of the or some basic items of the apps. So see here cheeseburger, hamburger. So these are the basic items. అదే విధంగా ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్పెసిఫిక్ గా వెన్ దే క్లిక్ ఆన్ దిస్ హ్యాంబర్గర్, ఓ ఇస్ ఇట్ నాట్ విజిబుల్? Okay, okay, great. It is visible, right? Fine, thank you. See, this is, oh, I'm sorry, this is another one. So when they click on this particular item, so this page should come. ఇది ఎవరు డిజైన్ చేస్తారంటే ఫిగ్మా డిజైనర్స్ డిజైన్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి రావాలని ఎవరు గైడెన్స్ ఇచ్చారు? ఎవరు గైడెన్స్ ఇచ్చారంటే ద పర్సన్ హూ టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. ఎవరది? బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఈ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద డాక్యుమెంటేషన్, రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంటారు అనమాట. సో వెన్ దే క్లిక్ ఆన్ దిస్ అంటే ఎవరైతే యూజర్స్ పర్టికులర్ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేస్తారో సో ఐటమ్ అనేది పర్టికులర్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. అండ్ దాని యొక్క డీటెయిల్స్, ఆ ఒక ఐటమ్ నేమ్, ratings, and how much time does this takes to delivery. So for 14 minutes, here it mentioned that 14 minutes, and some basic information about the product or item. At the same time here, any items add cheskochu, and the price of the item and order now. These are the very basic requirements. Okay na? So ee requirements అనేది మన డాక్యుమెంటేషన్ లో మెన్షన్ చేస్తుంటారు. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారము ఇప్పుడు ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు? ఫిగ్మా డిజైనర్స్. So they will design this UI. This is called UI, user interface. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూసారా, హోమ్ బటన్ అండ్ కాంటాక్ట్ బటన్ అండ్ దిస్ స్టార్ట్ అండ్ దిస్ హాట్ బటన్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫేవరెట్ items. We can say favorite icons or favorite items. So this is the basic requirements which is gathering from the business analyst, and the UI designer like Figma designer, they will design this kind of applications. So what is the next part? ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేశారు, రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుని యూఐ డిజైన్ చేసాం. మీరు అడగచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లే స్టోర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా అనేసి. నో, ఇట్ డజంట్ వర్క్ ఇన్ ద ప్లే స్టోర్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద రెఫరెన్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ దిస్ విల్ హెల్ప్ ద డెవలపర్స్, ఆర్ ఇట్ విల్
how it will help the company. Let me tell you that. See, now they will show this application to the customer, or we can say క్లయింట్ కి చూపిస్తారనమాట. ఓ ఇదిలాగా ఉంటుంది మీ అప్లికేషన్, డెవలప్ చేసిన తర్వాత ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, మీ కంపెనీ లోగో ఉంటుంది, ఆర్ మీ రెస్టారెంట్ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అదే విధంగా మీ యొక్క రెస్టారెంట్స్ ఐటమ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి. అండ్ బేసిక్ ఇక్కడ నావిగేషన్ ఐటమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి, హోమ్ బటన్, కాంటాక్ట్ సెక్షన్, ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి. మీరు ఎప్పుడైతే స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఈ విధంగా క్లియర్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది. మీ యొక్క ఫుడ్ ఐటమ్ గురించి క్లియర్ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది. ఫుడ్ ఐటమ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది, ఫుడ్ ఐటమ్ నేమ్ ఉంటుంది, మీ యొక్క రేటింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ స్పైసీ ఎక్కువ కావాలంటే స్పైసీ ఇక్కడ మనం పెంచుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఈ యొక్క బర్గర్ ఎన్ని కావాలి, మీకు 5 కావాలా, ఎన్ని కావాలా అన్ని చూపిస్తుంది అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం బర్గర్ యొక్క ప్రైస్ చూపిస్తుంది, ఆర్డర్ నౌ బటన్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీ ప్లే స్టోర్ లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుందని చూపిస్తారనమాట. ఎవరు? ఫిగ్మా డిజైనర్స్ క్లయింట్స్ కి చూపిస్తారు. అంటే రెస్టారెంట్ ఓనర్ కి చూపిస్తాడు అనమాట. రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఏం చేస్తాడంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తాడు. ఓ మీరు చెప్పారు కదా ప్లే స్టోర్ లో అప్లోడ్ చేయని మాల్దనేసి, మరి ఎలా యూజ్ చేస్తాడు? ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. ఎస్, సో ద రీజన్ ఆ లింక్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై ద ఫిగ్మా. ఓకే, సో దట్ లింక్ ఎనేబుల్ టు యాక్సెస్ బై ఎనీవన్. దే కెన్ యూజ్ దట్ లింక్ టు వ్యూ ఆర్ టు యూజ్ ద అప్లికేషన్. అర్థమవుతుందా? సో ఫిగ్మాలో మనకి ఒక లింక్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. పబ్లిక్ లింక్ అంటారు, ఆర్ ప్రైవేట్ లింక్. 2 kinds ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకుందాం. పబ్లిక్ లింక్ అండ్ ప్రైవేట్ లింక్, 2 kind ఆఫ్ లింక్ విల్ బి జనరేట్. సో ఇప్పుడు ఆ లింక్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఆ లింక్ ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫిగ్మా డిజైన్ చేశాను, ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశాను. ఆ లింక్ మీ యొక్క గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. మీరందరూ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి యూజ్ చేసి చూడొచ్చు అనమాట, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఈ అప్లికేషన్ అనేది. సో ఓకే, ఇప్పుడు మనం సర్చ్ మీద క్లిక్ చేసినా ఏమవుతుంది, ఈ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ చీజ్ బర్గర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎన్ అప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ప్లే స్టోర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ డెమో, లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ డెమో. వీ కెన్ సే డెమో. అర్థమవుతుందా? ఈ డెమోని మనము క్లయింట్స్ కి చూపిస్తాం. క్లయింట్స్ ఓకే అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డెవలపింగ్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ డెవలపింగ్ ఫేజ్. అప్పుడు మనం డెవలపర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేసి డిజైన్ షేర్ చేస్తారనమాట. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, దీనికి కోడ్ రాస్తారు. అప్పుడు సో మీరు అడగచ్చు, ఎందుకు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఈ ఫేజ్ లేకుండా, అంటే ఫిగ్మా ఫేజ్ లేకుండా రిక్వైర్మెంట్స్ డైరెక్ట్ గా డెవలపర్స్ కి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే డెవలప్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉంది కదా, డెవలప్ చేస్తారు కదా స్క్రాచ్ నుంచి అంటే. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ based on the requirements, based on the client requirements. Then what is the problem? You can ask me, then what is the problem? There is a huge problem. There is a big problem, I can say. What is that? So ఏంటి అంటే, let's suppose assume ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఉన్నారు, ఈ ఫిగ్మా అప్లికేషన్ లేదనుకోండి. సో తనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ రాశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ అనుకుందాం. ఇది డెవలపర్స్ డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్, కోడ్ రాసి డెవలప్ చేశారు అనుకుందాం. ఇదేం చేస్తారంటే క్లయింట్ కి చూపిస్తారు డెమో. అగైన్ డెవలపర్స్ మళ్ళీ క్లయింట్ కి ఇస్తారు, ఇదిలాగా ఉంది మీ అప్లికేషన్ అనేసి. క్లయింట్ ఏమంటాడు, నో ఇక్కడ నాకు సర్చ్ బార్ ఇక్కడ వద్దు, నాకు ఇక్కడ ఓపెన్ లో కనపడకూడదు, ఈ మెనూ క్లిక్ చేసినప్పుడు సర్చ్ బార్ కనబడాలి అంటాడు వాడు. ఫస్ట్ లో సర్చ్ బార్ ఇక్కడ వస్తే బాగుంటుంది అంటాడు, కానీ క్లయింట్ కి తెలియదు కదా సర్చ్ బార్ ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుందా అంటే. వాడు రియల్ టైమ్ లో చూసినప్పుడు, యాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది సర్చ్ బార్ ఇక్కడ ఉంటే బాగుందా, లేకపోతే మెనూలో పెట్టినప్పుడు బాగుంటుందా అనేసి. వాడు ఏం చేస్తాడు, డిజైన్ చేసిన తర్వాత కోడ్ అంతా డిజైన్ చేస్తాడు డెవలపర్స్ పాపం ఫస్ట్ నుంచి. వాడికి డెమో ఇస్తాడు క్లయింట్ కి, డెవలపర్స్ ఇదిలాగా ఉంది సార్ మీ అప్లికేషన్ అనేసి. అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాడు ఎవడు, రెస్టారెంట్ ఓనరు. అతను లేదు ఇక్కడ సర్చ్ బార్ ఇలా ఉంటే నాకు నచ్చడం లేదు, బాగలేదు. సో మీరేం చేస్తారంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడే నాకు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏమంటారు సర్చ్ బార్ రావాలి అంటాడు. ఇది రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు కంపెనీ కాదనలేదు, క్లయింట్ ని వదులుకోదు కంపెనీ. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళు కోడ్ రాయాలి. ఏడున్న సర్చ్ బార్ తీసేసి మళ్ళీ వెన్ దే క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ మెనూ ఐకాన్ దెన్ దే నీడ్ టు డిస్ప్లే దిస్ సర్చ్ బార్. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు, 2 వర్క్స్ అవుతుంది వాళ్ళకి. మళ్ళీ వాళ్ళు కోడ్, ఈ ఉన్న కోడ్ తీసేసి మళ్ళీ దే నీడ్ టు డెవలప్ ద కోడ్ ఫర్ ద మెనూ ఐకాన్ ఫర్ ద సర్చ్ బార్. ఇప్పుడు ఏమైంది, డబుల్ వర్క్. కంపెనీ అగైన్ దే నీడ్ టు పే సాలరీ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రా 1 month టు ది డెవలపర్స్. ఇదంతా ఇష్యూస్ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనేసి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఒక ఫేజ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తారనమాట, ఫిగ్మా ఫేజ్. ఈ ఫిగ్మా ఫేజ్ అంటే జస్ట్ లైక్ డెమో టు ద క్లయింట్స్. ఈ డెమో చూపించిన తర్వాత క్లయింట్స్ ఓకే అనుకుంటే డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమోలో వాడికి సర్చ్ బార్ నచ్చలేదు,
ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు సెర్చ్ బార్ రావాలనుకుంటే ఈ ఫిగ్మా డిజైనర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక 10 to 15 minutes లో మళ్ళీ ఈ క్లిక్ చేస్తే ఇది వచ్చేలాగా చేసేస్తారు. వితిన్ 15 to 20 minutes ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడున్న సెర్చ్ బార్ ని తీసేసి దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు సెర్చ్ బార్ వచ్చేలాగా 15 to 20 minutes లో చేస్తారు. అదే డెవలపర్స్ అయితే 2.5 hours 3 hours కూర్చోవాలి, లేదా 4-5 hours పడుతుంది లాజిక్ అవ్వడానికి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే 1 day 3 day 1 week కూడా పట్టొచ్చు, చెప్పలేం. అదే ఫిగ్మా డిజైనర్స్ కి అయితే వితిన్ 15 to 20 minutes లో ఇక్కడ ఉన్న సెర్చ్ బార్ తీసేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ బార్ డిస్ప్లే అలా చేస్తారు. మళ్ళీ క్లయింట్ కి చూపిస్తారు, రెస్టారెంట్ ఓనర్ కి. అగైన్ రెస్టారెంట్ ఓకే అంటే, వాడు ఓనర్ ఓకే అంటే అప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ కి పంపిస్తారనమాట. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. దిస్ ఇస్ హౌ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ విల్ వర్క్. స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్, the person called business analyst, then UI designer, UI or UX designer. So అక్కడ మనం ఫిగ్మా టూల్ యూజ్ చేస్తాం. దెన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో ఇన్ దట్ ఫేజ్ డెవలపర్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్. దే కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా, పైథాన్, రియాక్ట్ జేఎస్, HTML, CSS, so languages, Kotlin, Java, this kind of languages. Then once the development done, then deployment stage. This is a basic process in the software industry. So I hope everything is fine for you. So if any doubts, please let me know. I will clearly explain you once again, no problem. Because if you understand the basic things in the Figma, then only you can able to understand how actually it will work and how actually it will help the company. Everything you will understand once you understand this basic things in the Figma. Right? This is the basic awareness. ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలంటే మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, నీకేం వచ్చి ఉండాలి. సో you no need to learn any programming languages, even C, Java, Python, basics లేకపోయినా పర్లేదు, because we are not at all going to use up any programming language here. సో ఇప్పుడు మీలో ఎవరైనా మీరు అడగచ్చు, ఎవరు నేర్చుకుంటే దీనికి మంచి స్కోప్ ఉంటుందనేసి. మీకు ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ 0% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, అంటే నాకు సి లాంగ్వేజ్ రావడం లేదు, పైథాన్ రావడం లేదు, జావా రావడం లేదు, ఎంత నేర్చుకున్నా రావడం లేదు, నాకు అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ జాబ్ వస్తుందా లేదా అర్థం కావడం లేదు, ఇలాగ భయపడే వాళ్ళకి, ఆర్ మీకు కొంత మీరు ప్రయత్నించిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోలేకపోతుంటే మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఫిగ్మా టార్గెట్ చేయొచ్చు, ఫిగ్మా మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ what is the growth of the Figma in the future. So I can tell you one thing. You can ask me one again. So AI is going to replace the humans in the future, right? Then how can you assure that Figma going to give a good growth in the future? You might ask me this question. So I will give an answer for it. See, Java, Python, so languages, the ChatGPT or Google bot and some other AI tools can give a basic tools of the or basic code. For example, if you want to design a login page in the Python or Java, if you don't have a zero knowledge, or if you have a zero knowledge in the Python or Java, then you can use the ChatGPT or Google bot to write a code, and you can copy paste the code and you can run that. Maybe you might got the login page in the Java or Python. బట్ అదే లాగిన్ పేజ్ మీరు ఫిగ్మాలో చేయాలంటే ChatGPT అడిగారు అనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ గూగుల్ బాట్ అడిగారు, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ అదర్ AI టూల్స్ అడిగారు, నాట్ అట్ ఆల్, లైక్ 0% దే విల్ గివ్ ఆన్సర్ ఫర్ యూ. 0%. అర్థమవుతుందా? బికాస్ that AI tools will not able to generate this kind of Figma tools. They don't have that much of capability to generate this kind of UI. అర్థమవుతుందా? Here definitely the human or the person who is perfect in a Figma, they can able to design this kind of UI or UX designs. అర్థమవుతుందా? ChatGPT or Google bot, any others AI tools, they 0% they will do this. 0%. I'm not saying even 1%. 0% they will do this kind of UI tools. So that's why I'm giving an assurity for you. If you have a 0% knowledge in the programming languages, or if you are worrying about the programming languages, అప్పటికి మీరు ఎంత ట్రై చేసినా రాకుండా నేను ఎలా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ వచ్చేది అని అంత భయపడుతూ ఉంటే మీరు ఫిగ్మా నేర్చుకోవచ్చు. ఫిగ్మా నేర్చుకొని మీరు టార్గెట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ లో గుడ్ డిమాండ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. మీకు అర్థమైంది కదా ప్రాసెస్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫిగ్మా ఫేస్ లేకపోతే కంపెనీకి చాలా లాస్ ఉంది. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా, ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలన్నా, లేదా వెబ్ అప్లికేషన్ చేయాలన్నా, లాట్ ఆఫ్ ఏ అప్లికేషన్ కైనా ఏ వెబ్సైట్ కైనా ఫిగ్మా టూల్ అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనమాట ప్రాజెక్ట్స్ కి. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా, ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఫిగ్మా అనేది ఒక బేసిక్ మిడిల్ వేర్ అనమాట, ఒక మీడియేటర్ అనమాట క్లయింట్ కి అండ్ డెవలపర్ కి. సో ఫిగ్మానే లేకపోతే కంపెనీకి చాలా లాస్ అవుతుంది. అందుకే ఫిగ్మా డిజైనర్స్ కి గ్రోత్ చాలా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ ప్యాకేజ్.
So if you are worrying about the programming language, or if you're worrying about the how to get in a software jobs, but it's not a software job, but you can get in a designer position in the software industry. It is a software field itself. But designer, you are not a developer, it's a designer. You can say designer. But full growth undi at the same time, manchi packages unnai veetiki. So that's why I'm saying that if I have a laptop, so make sure to practice along with me. You will get more knowledge, right? This is the basic awareness of this Figma. Just a minute.